Now I move on to 55th question. The seventh term of an arithmetic progression is 4 times its second term. If the 12th term is 2 more than thrice the fourth term, then find the arithmetic progression. So, ಈ question April 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. So now let us see how to proceed with this particular problem. Okay. So now here given ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ first one ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Given. So given we have seventh term of our preparations 4 times the second term. So seventh term ಅದೇನು A7 correct? So A7 equals 4 times second term. 4 times second term ಅಂದ್ರೆ 4 times second term. Second term ಅಂದ್ರೆ A2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಇದು if the 12th term is 2 more than if the 12th term ಅಂದೇನು A12 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ A12 A12. So it is 2 more than ಅಂದ್ರೆ equals to 2 more ಅಂದ್ರೆ plus ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay. 2 more than thrice the fourth term. Thrice the fourth term ಅಂದ್ರೆ thrice ಅಂದ್ರೆ 3 times. Okay. 3 ಅಂತ fourth term ಅಂದ್ರೆ A4. ಓಕೆನಾ? Okay. So ಇದನ್ನ given ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ now what we need to find out? Then find the arithmetic progression ಅಂದ್ರೆ to find AP. Okay. Right, to find AP. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಎನ್ AP n equals A plus n minus 1 into D ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Okay, because it's all related to AN only. This one, what is given the data. Okay, given data ಎಲ್ಲಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಇದ್ರಿಂದ so I take this formula. Then let us consider the first condition. No, first condition now. Let me put some color for this. Just ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A7 equals 4A plus 2 ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು A7 ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ A7 means A plus 60 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Right, like this, A plus, so A7 can be written as A plus 60 equals to 4. Then what is A2? A2 can be written as A plus D, correct? So use bracket, binomial term, A plus D. Okay. So when you're coming across two terms and one is binomial, so please use brackets. Okay. Then in my next step, so I'm going to put step now, A plus 60 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. No changes in that. And then E equals to multiply by 4 into A is 4A plus 4 into D is 4D. Enough. Next equals to ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ 4A I'm going to transpose it to left hand side. See this 4A no I move to left hand side. So 4A becomes minus 4A equals to 4D. Then this one 60 you can transpose it to the right hand side, right? So minus 60. Okay. So what we did actually see here is, so here the transpose is 4A to left hand side, 60 I move to the right hand side. Okay. The next step. Again, Martinano A minus 4A. A minus 4 in the it is 3A. See, A minus 4 is something but 3A. So in minus. So minus A. Why minus? Because which is bigger number, 4 is bigger number, and side is minus. Equals to 4D minus 60. 4D minus 60 is how much? Minus 2. Correct? No. So minus 2D. Okay. Then after that, I go for the next step.
So what we can do is here we notice that minus and minus is there on the both the sides. So I can quickly cancel that. Minus and minus is gone. So again ನೋಡ್ಕೊಳ್ತು okay 3a ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2d ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So here, what's the second condition given? Second condition is to A12 equals 2 plus 3A4. ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ A12 ಎ ಪ್ಲಸ್ 11 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟಾ. ರೈಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 11d ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದು A4 ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ 3 ಎ ಪ್ಲಸ್ 3d ಕ್ಲೋಸ್ ಓಕೆನಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ a plus 11 equals to 2 plus ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 3d is how much 3a 3 into 3 is 9 so 9d ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು 3 into a is 3a 3 into 3d is 9d. ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ again I write a plus ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ 11d ಇದನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 11d ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 11d ಇದೆಯಾ and here we have 90. So I just move this 90 here 90 equals to then you just transpose this which one so 3a ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. So 3a and a I just move to the right hand side. So that means 3a minus a then plus 2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 2 ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ a ನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. So this one I just move this a to the right hand side. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ನ ನಾನು I move to the left hand side. Okay, so 90 became minus 90. Here also a became a. When I transpose to the right hand side, became minus a. Like that. Then on my left hand side, I get 11 minus 90 is how much? 2d equals to then 3a minus a. What is 3a minus a? It is 2a, correct? No. So 2a plus 2. Okay, so you got 2a plus 2. So after that, what I do is I am going to divide by throughout by 2. So dividing throughout by 2, it can be ಎಲ್ಲಾನು 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾನು 2 ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So what we get the left hand side ಅಲ್ಲಿ d ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ and here on the right hand side we get a plus 1. Yeah, so this one you can call it as equation 2. Okay, now ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಐ ಆಮ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 in 1. Okay, so just like that. So using just right here using 2 in equation 1. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ just to show you how I am doing this problem. ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ. ಈಗ ತಗೊಂಡು ಅದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು a plus 1 ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
you should use brackets. Okay, so without bracket, please, you should not solve the problem. Okay, please use a brackets use ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 into a is 2a plus 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2a ನ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 3a minus 2a equals to 2. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3a minus 2 is a equals to 2 ಅಂತ. ಸೊ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಎ ಬಂದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಗೆ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಪುಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು just taking that equation just to show you that how I am doing this problem. Okay, so ಈ ಭಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಏನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 2 ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಏನಾಯ್ತು 2 + 1 = 3 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಅಂತ ಬಂತು. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವು the required AP is of the form. Now form it there, we put the formula. Now the required AP is of the form A plus D plus 2D. So the number is that is, you know, ಇಲ್ಲಿ A ಇರ ಕಡೆ 2 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, 2, 2 plus D is to 3 ಅಲ್ವಾ? 3, next 2 plus ಇಲ್ಲಿ 2 into D ಅಲ್ವಾ? 2 ಅಂದ್ರೆ 2 into D ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, 2 into D is value 3. Okay, ಈ ತರ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಡಾಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಾ, hence the required AP is 258. ನೋಡಿ 2 plus is 5, 2 ಇದು 2 plus is 6 plus 2 is 8. So 258 is the answer. Okay, so now for that ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ 7th term is 4 times the second term. Second term is 5, correct? No, see, second term is 5. So 4 times ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 5 4 is 20. ಅದೇ 20 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು 7th term ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th term ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಇದು 35. ಇದು thrice the 4th term ಅಂತ. thrice the 4th term ಅಂದ್ರೆ 4th term is 11, thrice the 4th term is 33 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 more ಅದೇನಂತ 33 plus 2 is how much, 35. Okay, so this is how the verification is done. So ಅದೇ ನಾವು ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಮುಗಿತು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ the next question of 56 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 3 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ನಾನು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 6 times ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಇವನ್ ಸೂಪರ್ ಟೂಪರ್ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು
ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. Find the arithmetic progression whose third term is 16 and its 7th term exceeds the fifth term by 12. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಜುಲೈ 2022 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗಿವನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 16. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ A3 ಅಲ್ವಾ. A3 equals 16. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಬೈ ಹೌ ಮಚ್? ಬೈ 12. A5 ನೀನು 100 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ. ಸೊ A7 equals to A5 plus 12. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇರಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅದೇನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ, 2.8. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ಆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಅವರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವುದು ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟು, we know that in an AP, A equals A plus N minus 1 to D. ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, A3 equals to 60. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ ಯೂಶಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, A3 ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮನು, A3 is nothing but A plus 2B ಅಲ್ವಾ. A plus 2B ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. A equals to ಇಲ್ಲಿ 16 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I'm going to put as equation 1. ಓಕೆನಾ. ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. A7 equals A5 plus 12. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೋಣಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರನೇ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ A7 ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು, A plus 6 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. A plus 6 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. equals to A5 ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು, A plus 4 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ 12. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ದೆನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 60 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಏನ್ ನೋಡಿ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 60 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 60 and then this 4D, you are going to transpose it to the left hand side. So 4D, you transpose it to the left hand side. So that means you get 60 minus 4D on the left hand side, and then equals to 12. Okay, then in the next step, all right, 60 minus 4D is how much? 2D equals to 12. Okay, then idaadmele equals to next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಇಲ್ಲಿ 2 ones are 2 6 ಅಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ D equals how much? 6. 8 1 to 6. So here 2 ones are 2 6. Okay, ಸೊ D6 ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಎ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು put equals 6 in equation 1. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. put equals 6 in equation 1. equation 1 ನಲ್ಲಿದೆ. equation 1 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಲಿಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ
just remove this. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ 6 ಅಂತ ಓಕೆನಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ a plus 2 6 12 equals 16 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a equals 60 minus 12, right? Or what we get, 60 minus 12 and ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, is nothing but which is equal to 4. So on the a ಬಂತು, a4 ಬಂತು, d ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಬಂತು. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಪಿ ಅಲ್ವಾ. ಏನಂತ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಪಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ they ask you to find AP. So what we have to do, first you write on the general form, the general form of AP in the variable first. So we know that the general form of AP, required AP is a plus 2d. They formulate that. So running the next term, that is what we write here, 4 plus 6, then 4 plus 2 into 6 dot 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 dot. That's what the name. So ಇದರಿಂದ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು, so answer required is 4 plus 6 is 10, then here 2 6 is 12 plus 4 16. So this is our required EP. Okay, next to ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. 57th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. So here ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ equation, the fifth term of the arithmetic progression is 26 and the common difference is 3 times the first term. Find the sum of the first 20 terms of the progression. Okay, ಇವಾಗ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬಾ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ arithmetic progression 26. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅದೇನು a5 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ a5 equals to 26 comma. Next common difference is 3 times of first term. ಅಂದ್ರೆ common difference ಏನು t ಅಲ್ವಾ. t equals to 3 times the first term. 3 times first term is a ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದು ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ, find the first 20 terms of the progression. First 20 terms of the progression ಅದೇನು S20 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ n equals a plus n minus 1 to t. Then ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ let us consider the first condition. Okay, ಈಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, 5 equals 26. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ a5 ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ a plus 4d. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ a plus 4d ಅಂತ ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ now I'm going to put d equals to 3a in the above equation. d equals 3 ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು d equals 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, put d equals 3 in the above equation. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಡಿ ರ ಕಡೆ 3 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 3 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, 43 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ a plus 4t ಇದು
Number followed by bracket multiplication. As I told you, 4 into 3 is 12. 12 equals to 26. Okay. Next to on my left hand side, I get a plus 12. A plus 12 is nothing but 13a. Very a ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 plus 12 is 13 ಆತರ. Equals to 26. Then, ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 13 26 ಏನು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ 13 ಟೇಬಲ್ 13 ones are 13, 13 twos are 26. Correct? ನೋಡಿ tables very very important people. 13 ones are 13 twos are. Yeah, ಈಗ a ಬಂತು. Next ಏನ್ ಬಂತು? So what is d equals to? So d equals to, so you know, d equals to 3a. 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? 3 into 3a ನೋಡಿ 3a ಇದೆಯಲ್ಲ d ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 3 into a is 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಸ್ 20 ಅಲ್ವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 20 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. We know that sum of all terms of an AP is given by Sn equals n by 2 into 2a plus n minus 1 to d. Okay, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಇರ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು 20 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿಗಲ್ಲಿ 20 ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಎ ಇರೋ ಕಡೆ 2 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಟಿ ಇರೋ ಕಡೆ 6 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 20/2. 20/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. 2 ones are 2 ಆಯ್ತು. 2 ones are 2 10s ಅಂತ ನೋಡಿ. 2 ones are 2 10s ಅದಕ್ಕೆ 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 into 2 is 4 ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅದು 4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 20 into 20 minus 1 is 19. ಸೊ 19 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 19 into 6 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 10 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್. 19 6 114 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್. ಇದು 114 ಪ್ಲಸ್ 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 118 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಪಕ್ಕ ಬರ್ದಾಗದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. 10 into 180 118. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? 1180. ಸೊ you can skip the steps. ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. unnecessary steps, people who are very smart people can definitely skip the steps. No need to worry about to write all the steps. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು skip ಮಾಡ್ಬೋದು. But basically I'm targeting the people who are not confident in maths. So for those people I'm trying to show all the steps. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. minute silly steps also I'm trying to show it. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಾನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ 116 ನಿಮ್ಗೆ you will be getting the answer as 1180. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು
Important problem. Okay. 58th problem. Now, ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ the digits of a three-digit number are in the arithmetic progression and the sum of the digits is 15. If the digits of the unit place and 100 place are interchanged, then the number obtained is 594 less than the original number. Find the original. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದರಲ್ಲಿ given the digits of three-digit numbers or in AP. First ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ now we can represent them as first ಈ hundreds digit ನಾನು a minus d ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. tens digit ನ a ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ a plus d ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ತರ a minus d ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ a minus d a plus d ಈ ತರ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ 15 ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೋಡಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ 15 ಅಂತ ಏನರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ a minus d plus a plus a plus b equals to 15. Okay, then what I do is in my next step ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 1s 3 5s ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 1s 3 5s. Okay, so that means to say we get a equals to 5. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ then now let us express the original number and the reverse number. So next step ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು. Now let us express the original number and the reverse numbers. So ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು the original number can be written as, see here, if I want to tell you something, see here, ಇದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು a minus d is in which place, hundreds place ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. a ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. a plus d is in units place, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು ಹೌದಾ. ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ a ಮೈನಸ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನೇನು ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿತ್ತು, a ಮೈನಸ್ ಡಿ ಆಮೇಲೆ a ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು a ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು, 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ನೋಡಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ 100 ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ, 10 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 10 ಇಂಟು a. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ a ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, a ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 235 ಅಂತ ಇದೆ. ನನಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಆಸ್ 100 into 2, correct, plus 3 into 10 plus 5 into ಇದು ಪ್ಲಸ್ 5 into 1 ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿ 100 into 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಆ 3ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ 5ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ,
ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಏನ ಕಡೆ 5 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ we are going to pick that wherever A is there, we are going to put A as 5. ಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ಅದೇನು ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾವು 100 ಇಂಟು 5 ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 100 ಇಂಟು 5 ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. 100 ಇಂಟು 5, 100 ಇಂಟು ಡಿ, 10 ಇಂಟು 5, ಜಸ್ಟ್ 1 ಇಂಟು 5, 1 ಇಂಟು ಡಿ, ಈ ತರ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 500 ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದು 100 ಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 50 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 5 ಡಿ, 5 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 1 ಇಂಟು 5 is 5, 1 ಇಂಟು ಡಿ is ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ 500 ಪ್ಲಸ್ 50 ಪ್ಲಸ್ 5 is 555. ಆಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ minus 100 plus d is how much? Minus 100 plus d is minus 1990. So minus 1990 ಆಯ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಬರೀಬೇಕು? When the digit units, hundreds and digits are interchanged, the new number becomes. So ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ. So when the units and the hundreds digits are interchanged, the new number becomes. So ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲಿ 100 into a plus d plus 100 into a to 1 into a minus d ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 100 ಇಂಟು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎ ಇರೋ ಕಡೆ ನಾನು 5 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎರ ಕಡೆ 5 ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ, 5 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ 5 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ 500 ಪ್ಲಸ್ 100 ಪ್ಲಸ್ 50 ಪ್ಲಸ್ 5 ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 555 ಪ್ಲಸ್ 1990 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 594 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ರಿವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದು 555 ಪ್ಲಸ್ 9 ಎಲ್ಲ 100 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ 594. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು,